here to make this event so special for all of us. Um, what is going to happen today, I have never dreamt of. As a kid growing up, wanting to play cricket for Mumbai, wanting to play cricket for India, no one thinks of these kind of things. For me, um, it's like any other sportsman who wanted to try and give the best and use the best of his talent and ability and to serve the nation, serve the country as much as possible. While doing that, obviously, you try and achieve a lot of things. You achieve a lot of things. A lot of milestones are created. Uh, but something like this, it is really, really special. Uh, Only because Wankhede is such an iconic stadium and so many memories have been created here. And for me to have my name amongst, the greats of the game and uh, world's best political leader, um, you know, I cannot express what the feeling is. So for that, I am really, really grateful and honored and very, very thankful as well to all the MCA members, Ajinkya Nayak, Sanjay Nayak, um, Arman Bhai, and of course, not to forget the Apex Council members. For me to honor while I'm playing, it makes it very, very special because I'm still playing. I've retired from 2 formats, but I'm still playing one format. So it'll be a surreal feeling on 21st when I come here and play against Delhi Capitals representing Mumbai Indians and to have a stand. It will be a very, very special feeling. And it'll even get special while representing the country. Whenever that happens, India plays whichever team here, that is going to make even more special. So, uh, and to have this big honor in front of so many people, especially my family, my mom and dad, my brother, uh, his wife, and my wife, who's present here as well. Very, very special people in my life, and I'm so grateful and thankful to whatever they have sacrificed for me to stand here and talk about this special day. Um, and of course, not to forget, my very, very special team, Mumbai Indians, is also here. Um, who I'm pretty sure are waiting for my speech to get over so that they can start training. But thank you guys for coming there and supporting. I would like to thank the media and all the members, and special thank to Shri Sharad Pawar Sahib and Fadnavis sir to be here and make it very, very special. This is a very, very special day in my life, which I will never forget. So thank you again. Thank you to all the MCA members, for honoring this to me and my family. It's a very, very special day. Thank you again, guys. How beautifully said. Can you have a big round of applause for those thoughts? A journey that started in Borivali, played for Mumbai, played for India, the World Cup in Barbados, and now the stand being unveiled. The buzzer is ready. May I request the dignitaries to kindly do the honors. Okay, just requesting. As Rohit Sharma said in his speech, family members' presence, proud parents, better half in attendance along with all the team members that he has played and is playing. And now we're ready for the unveiling of the Rohit Sharma stand. Yes, at a count of 3. So the art team is also ready. 1, 2, 3. Emotional moment, what a start. And now a stand being named after Rohit Sharma at the iconic Wankhede Stadium.
आणि जसं रोहित शर्मानी त्यांच्या स्पीचमध्ये सांगितलं की मुंबई इंडियन्ससाठी खेळताना, भारतासाठी खेळताना इकडे खेळणं आणि तो स्टँड असणं हे सरियल असेल असं ते म्हणाले. बट रोहित, आय वुड लाईक टू ॲड टू दॅट, इमॅजिन अ फास्ट बॉलर bowling from here, from the pavilion end, and you hitting 1-6 there at the deep mid wicket area at the Rohit Sharma stand, and Mr. Ravi Shastri on commentary. That will be a fantastic Mumbai connection and the Wankhede Stadium connection. Can we have a big round of applause for all the stands that have been unveiled here? The Sharad Pawar stand, the Ajit Wadekar stand, the MCA office lounge in memory of Shri Amol Kale, and the Rohit Sharma stand. We are at the Wankhede Stadium. Can we have a bigger round of applause, ladies and gentlemen? Yes, that is what the Wankhede Stadium is known for. Yes, त्यानंतर मी विनंती करतो महाराष्ट्राचे माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्रजी फडणवीस यांना की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. आजच्या या अतिशय सुंदर सोहळ्यामध्ये मंचावर उपस्थित असलेले आपल्या देशातील अतिशय ज्येष्ठ नेते आणि ज्यांचं कॉन्ट्रीब्युशन क्रिकेटच्या क्षेत्रामध्ये नेहमीच लक्षात राहील असे आदरणीय शरद पवार साहेब, आपले आयकॉनिक बॅटर कॅप्टन, वन ऑफ माय फेवरेट्स, आपल्या सगळ्यांना आपल्या बॅटिंगनी मंत्रमुग्ध करणारे श्री रोहित शर्मा, MCAचे प्रेसिडेंट अजिंक्य नाईक, या ठिकाणी उपस्थित असलेले संजय नाईक, अभय हडप, दीपक पाटील, अरमान मलिक, विशेष रूपाने उपस्थित डायना ॲडलजी, त्याचप्रमाणे आपले दिलीप वेंगसरकरजी, रवी शास्त्रीजी, मुंबई इंडियन्सची संपूर्ण टीम, अजित वाडेकरांचे कुटुंबीय, अमोल काळेंचे कुटुंबीय, रोहित शर्मांचे कुटुंबीय, पवारसाहेबांचे कुटुंबीय आणि या ठिकाणी उपस्थित सर्व क्रिकेट प्रेमी भगिनी आणि बंधूंनो, मी मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचं मनापासून अभिनंदन करेन की त्यांनी हा अतिशय चांगला निर्णय घेतला. कारण वी मस्ट सेलिब्रेट दोज हू मेक अस प्राऊड. आणि आज असाच कार्यक्रम आहे. वी आर सेलिब्रेटिंग दोज हू हॅव मेड अस प्राऊड. शरद पवार साहेबांबद्दल सांगण्याची आवश्यकताच नाही, कारण भारतीय क्रिकेटच्या इतिहासामध्ये आणि विशेषतः भारतीय क्रिकेट विकसित करणारे जे प्रशासक आहेत त्यांच्यामध्ये नेहमीच पवार साहेबांचं नाव हे अग्रणी असेल. या क्रिकेटच्या विकासाकरता त्यांनी केलेलं काम ICCचे अध्यक्ष म्हणून, BCCIचे अध्यक्ष म्हणून, MCAचे अध्यक्ष म्हणून, हे निश्चितच आज ज्या स्टेजवर आपल्याला क्रिकेट पाहायला मिळत आहे त्यात अतिशय मोठं योगदान हे त्यांचं आहे. आणि म्हणून त्यांचं नाव या ठिकाणी स्टँडला देणं हे मला असं वाटतं की अतिशय योग्य अशा प्रकारचा निर्णय हा MCAनी घेतलेला आहे. मी त्याबद्दल खरोखर MCAचं अभिनंदन करतो. अजित वाडेकरजी, मगाशी उल्लेख झाला, एक असे कॅप्टन 1971 मध्ये ज्यांनी आपल्याला ओव्हरसीज जिंकण्याची एक प्रकारे एक भेट दिली आणि वेस्ट इंडिज आणि इंग्लंड या 2 सिरीज जिंकून खऱ्या अर्थानं भारतीय क्रिकेटच्या इतिहासामध्ये एक वॉटरशेड मूवमेंट ही तयार करण्याचं काम अजित वाडेकरजींनी केलं.
मगाशी वहिनी असं म्हणाल्या की थोडा उशीर झाला. मी असं म्हणेन हम देर आए पर दुरुस्त आहे. आणि त्यांचं नाव जरी उशिरा लागलं असेल तरी MCAच्या आणि प्रत्येक क्रिकेट प्रेमीच्या मनामध्ये मात्र त्यांचं नाव हे कायम कोरलेलं असल्यामुळे आज ते स्टँडवरही जात आहे याचा खरोखर आपल्याला आनंद आहे. माझे मित्र अमोल काळे ज्यांनी अल्पशा काळामध्ये MCA मध्ये प्रचंड कार्य केलं. खरं म्हणजे त्यांच्यात हा गुण होता की ते उत्तम प्रशासक होते. अतिशय चांगले इंटरपर्सनल स्किल्स त्यांच्याकडे होते. त्यामुळे जो त्यांना भेटायचा तो त्यांचा आपला व्हायचा आणि कुठलाही स्वार्थ न ठेवता क्रिकेटर्स करता आपल्याला काय उत्तम करता येईल हा प्रयत्न त्यांनी सातत्याने केला. आणि अनेक स्वप्न त्यांनी बघितली होती. दुर्दैवाने आपल्यातनं त्यांना ईश्वराने अचानक नेलं. पण जी स्वप्न त्यांनी पाहिली होती ती पूर्ण करण्याचं काम MCA निश्चितपणे करेल याबद्दल माझ्या मनामध्ये शंका नाही. आणि म्हणूनच आज त्यांचं नाव MCA ऑफिस लाऊंजला या ठिकाणी दिलेलं आहे. आणि अर्थातच रोहित शर्मा यांच्याबद्दल आपण काय बोलायचं. एक असे बॅटर की जे मैदानात आल्यानंतर मैदान दणाणून सोडतात आणि ज्यांनी बॅक टू बॅक 2 आंतरराष्ट्रीय अशा स्पर्धा भारताला जिंकून दिल्या की ज्या स्पर्धांबद्दल आपल्या मनामध्ये काही अपूर्ण इच्छा राहिल्या होत्या आणि त्या इच्छा त्यांच्या कॅप्टन्सीमध्ये आपण जिंकलो. आणि आपल्याला कल्पना आहे की त्यांचं जे मैदानावरचं अतिशय मोकळं वागणं असतं त्याच्यामुळेही त्यांची एक वेगळी प्रतिमा तयार झाली आहे. एक वेगळे कॅप्टन म्हणून त्यांनी एक आपली प्रतिमा निर्माण केली आहे. भारताच्या उत्कृष्ट कॅप्टनच्या मांदियाळीमध्ये रोहित शर्मा कधी जाऊन बसले हे आपल्याला समजलंच नाही. पण त्यांनी अतिशय लीलया या ठिकाणी कॅप्टन म्हणून, प्लेयर म्हणून, बॅटर म्हणून सगळ्या फॉर्मॅटमध्ये जो काही खेळ आपल्याला दाखवला तो खरोखर अतिशय सुंदर आहे. आणि आम्ही पण ही वाट पाहतोच आहोत की कधी त्यांचा एक शॉट हा थेट रोहित शर्मा स्टँडला जाऊन लागतो. तो क्षण देखील खूप पाहण्यासारखा असेल. आणि मला असं वाटतं की ही देखील एक मला असं वाटतं महत्त्वाचं सेलिब्रेशन आहे की MCAच्या इतिहासामध्ये जो आत्ता फॉर्मॅटमध्ये इंटरनॅशनल फॉर्मॅटमध्ये खेळणारा खेळाडू आहे त्याच्या नावाने पहिल्यांदाच स्टँड MCA मध्ये होतोय. सो दॅट इज अ रेअर ऑनर विच इज गिवन टू रोहित बाय MCA विच आय थिंक ही डिझर्व्स, विच एव्हरी वन ऑफ अस थिंक दॅट ही डिझर्व्स. आणि मला विश्वास आहे की यामुळे ते अधिक चांगलं खेळतील आणि अधिक काळ खेळतील. कारण चांगले खेळाडू हे कधी रिटायर व्हावे असं आपल्याला वाटतच नाहीत. पण निश्चितपणे ते अजून चांगलं खेळतील हा मला विश्वास आहे. खरं तर लोक पूर्वी असं म्हणायचे की लॉर्ड्स ही क्रिकेटची पंढरी आहे. पण खरी क्रिकेटची पंढरी तर वानखेडे स्टेडियम आहे. आणि याचं एक अजून कारण आहे. पंढरी तिथे देव आणि क्रिकेटचा देव म्हणजे सचिन तेंडुलकर त्याचा पुतळा या वानखेडे स्टेडियमवर आहे. त्यामुळे ही जी क्रिकेटची पंढरी आहे त्या ठिकाणी हे सेलिब्रेशन होत आहे ही खूप अतिशय महत्त्वाची गोष्ट आहे. पण त्याच वेळी वानखेडे स्टेडियम हे तर 50 वर्ष आपण सेलिब्रेट केले. पुढचे 50 वर्ष देखील
हे सर्वात आयकॉनिक अशा प्रकारचं आपलं स्टेडियम राहील. पण त्याचवेळी मागच्या काळामध्ये अमोल काळे आणि अजिंक्य नाईक माझ्याकडे आले होते आणि त्यांनी एक इच्छा व्यक्त केली होती की आपल्याला एक स्टेडियम अजून बनवलं पाहिजे, किमान 1,00,000 लोक बसू शकतील असं. आणि मी आजच या ठिकाणी सांगतो की अजिंक्यजी, तुम्ही जर प्रस्ताव दिला तर महाराष्ट्र शासनाच्या वतीनं उचित जागा तुम्हाला आम्ही देऊ. एक अजून मोठं स्टेडियम 1,00,000 लोक किमान बसतील अशा प्रकारचं. कारण मुंबई आणि महाराष्ट्र क्रिकेट प्रेमींचं एक राज्य आहे आणि मुंबईने तर क्रिकेटला जे दिलेलं आहे ते सर्वांनाच माहिती आहे. आणि म्हणून एक अजून स्टेडियम असणं आणि सगळ्या फॅन्सला आपण अकोमोडेट करू शकलो पाहिजे असं स्टेडियम असणं हे मला असं वाटतं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे निश्चितपणे तो विचार आपण करूया आणि 4 वर्षांनी MCAला 100 वर्ष पूर्ण होतील. असा प्रयत्न केला पाहिजे की जेव्हा 100 वर्ष पूर्ण होतील त्यावेळी एक अजून नवीन स्टेडियम हे आपण उभं करू शकलो पाहिजे. त्या दृष्टीनं तुम्हाला जी काही तुम्हाला मदत ही हवी आहे ती मदत आपण निश्चितपणे करण्याचा प्रयत्न करू. या अतिशय सुंदर कार्यक्रमामध्ये तुम्ही मला बोलवलं आणि हा सन्मान करण्याची संधी मला दिली. मी असं समजतो की यात माझा देखील सन्मान आहे. एक क्रिकेट प्रेमी म्हणून मला या कार्यक्रमात येताना अतिशय मनापासून आनंद झालेला आहे आणि म्हणून आपण मला निमंत्रित केलं त्याबद्दल MCAच्या संपूर्ण टीमचं मी अतिशय मनापासून आभार मानतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. खूप खूप धन्यवाद सर. आणि क्रिकेटच्या पंढरीत आज माननीय मुख्यमंत्री साहेबांनी जे विचार मांडले आणि मला असं वाटतं एक कोट आणि हेडलाईन तर आपल्या मीडियाच्या पत्रकारांना तर देऊनच टाकली की वी मस्ट सेलिब्रेट दोज हू हॅव मेड अस प्राऊड अँड दॅट इज वाय all these stands being named after these distinguished personalities. एकदा जोरदार टाळ्या वाजवूया आपण ते या सोहळ्यासाठी.